everyone. We had started with the sale of drugs. You all know what is meant by sale. That sale includes the process of passage of articles from the manufacturers to the consumers. So sale includes retail sale and wholesale sale. We had finished up with the retail sale. In that we had seen the different forms for issuing the licenses, then forms for applying to the licenses, then conditions for the sale of Schedule C and C1 drugs, conditions to sale for retail sale of drugs other than Schedule C, C1 and X, and conditions for the retail sale of Schedule X drugs. Okay. So first of all, in the sale what happens? Manufacturer manufactures that product. Then after that this sends to the stockist or agents. Okay. Then from stockist or agents it goes to the shopkeepers. So from that stockist to the shopkeepers is the wholesale sale, and from shopkeepers, that is from vendors to consumer, it's a retail sale. Okay. So we all know what is meant by retail sale. We had seen in detail, that is from shops, that is from pharmacy, chemist and drugstore, that separate license is required for the sale of Schedule C and C1 drugs, separate license for X drugs, separate license from other drugs, that is other than Schedule C, C1 and X, and from vendors. Okay, that is applicable means only specified drugs in specified areas. So we will see wholesale. You all know wholesale. Wholesale म्हणजे काय, तर घाऊक विक्रेते म्हणजे होलसेल की ज्यांच्याकडून आपण बल्कमध्ये गुड्स आहेत ह्या परचेस करत असतो. सो होलसेल ऑफ ड्रग इज परमिसेबल फ्रॉम फिक्स्ड प्रिमाइसेस as well as wholesale from motor vehicles. So for that, from fixed premises, that is separate license is granted for wholesale of Schedule C and C1 drugs, same as per जसं की आपण रिटेल सेल बघितला Schedule C and C1 ड्रग्सचा, तसंच wholesale of Schedule C and C1 drugs. Then wholesale of drugs other than specified in Schedule C and C1, and then wholesale of Schedule X drugs. Okay, so for the conditions for licenses for wholesale of drugs, these are general like adequate infrastructural facilities, records should be maintained, then sale only to licensed retailers, and the inspections means drug inspectors involved in it. They inspect that premises, they check whether that conditions are satisfying or not, and then they are giving the permissions. Then licensing, you have to apply to the licensing authority, and then LA means licensing authority gives you the permission. So we will see that is the wholesale from fixed premises. So in that first one we will see that is the licenses which is required for sale or distribute by wholesale drugs other than Schedule C, C1 and X. म्हणजे Schedule C, C1, X हे सोडून हे शेड्यूल सोडून येणारे जे ड्रग्ज आहेत, सो त्याच्यासाठी काय काय आणि त्याचा जर तुम्हाला होलसेल सेल करायचा असेल, आता बघा Schedule C, C1 आणि X जर तुम्ही सोडलात तर Schedule H मधले ड्रग उरतात, सेफेक्झिम, देन अदर्स जे शेड्यूल आहेत. ओके, सो ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्स येतात त्याच्यामध्ये, मग पी मध्ये ओ मध्ये, देन डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स येतात ओ मध्ये. सो मग त्याच्यासाठी काय काय कंडिशन्स फुलफिल केल्या पाहिजेत ते आपल्याला बघायचं आहे. सो ह्या कंडिशन्स आहेत ह्या सेम आहेत जसं की आपण रिटेलिंगमध्ये बघितल्या होत्या कंडिशन्स, सो त्याच कंडिशन्स होलसेलमध्ये सुद्धा सेम आहेत. ओके, सो आपण रिटेलमध्ये बघताना त्या इन डिटेल बघितलेल्या आहेत. सो फॉर दॅट लायसन इज इश्यूड इन फॉर्म 20B. 20B फॉर्मवरती तुम्हाला लायसन आहे ते मिळतं ह्याच्यासाठी होलसेलसाठी. ओके, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी इज गिव्स यू इन द फॉर्म 20B. Then see what are the condition. First is drugs to be sold, stock or distributed must be purchased under cash or credit memo. म्हणजे काय की ज्या ड्रग्स
आपल्याला त्या विकायच्या आहेत, ज्याचा आपण स्टॉक करून ठेवणार आहे आणि ज्या ड्रग्ज आपण ते डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे, म्हणजे ॲज अ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करत असतात रिटेलर्सना. डिफरंट रिटेलर्स असतील ते होलसेलर्सना ऑर्डर देतात, जी काही असेल ती 10,000ची 15,000ची जी काही ऑर्डर असेल ती ऑर्डर देतात त्यांना. देन ते जे कोणी असतील होलसेलर ऑर्डर लिहून घेतात ती आणि त्याच्याप्रमाणे काय करत असतात तर मेडिसिन आहेत ही देत असतात, डिस्ट्रीब्यूट करत असतात थोडक्यात. सो जे काही आपल्याला ड्रग्स आपल्याला काय करायचे आहेत, ज्याचा स्टॉक करून ठेवायचा आणि जे काय डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे ती कॅश और क्रेडिट मेमोच्या अंडर काय करायची तर परचेस करायची, म्हणजे काय तर विकत घ्यायची. तर कोणाकडून तर जे कोणी लायसन्स डीलर्स आहेत, मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत, म्हणजे ज्यांच्याकडे लायसन आहे, लायसन आता म्हणजे परवाना बोलतात त्याला, परवानाधारक असलेल्या मॅन्युफॅक्चररकडून त्या डीलरकडूनच काय घ्यायची तर मेडिसिन आपल्याला विकत घ्यायची कॅश और क्रेडिट बेसिसवरती. म्हणजे कॅश द्या, माल लगेच घ्या, किंवा क्रेडिटची साईट दिली जाते, 15 डेजची साईट असते. ओके, आणि मग मेडिसिन्स आहेत दिल्यानंतर मग आफ्टर 15 डेज मग त्याचं पेमेंट आहे ते केलं जातं. देन सेकंड कंडिशन काय आहे, सेम जशी आपण फर्स्टमध्ये बघितली होती की लायसन्स आहेत ही आपण अशा ठिकाणी शो करायची की सगळ्या पब्लिक्सना ती दिसली पाहिजेत. दॅट मीन्स इट शुड बी डिस्प्लेड इन प्रॉमिनंट प्लेस ऑफ लायसन प्रिमायसेस विच इज ओपन टू द ऑल पब्लिक. सगळ्या पब्लिकना ते काय आहे ती आपली जे लायसन्स आहेत ओके ती दिसली पाहिजेत ओव्हरऑल सगळ्या पब्लिकना किंवा जे ड्रग इन्स्पेक्टर्स कोणी येतील त्यांना. देन थर्ड कंडिशन, ॲज पर द D&C ॲक्ट ओके 1940च्या अंडर ज्या काही प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्या अंडर जे काही रूल्स आहेत त्याप्रमाणे दॅट लायसन्सी शूड कंप्लाय विथ प्रोव्हिजन्स ऑफ D&C ॲक्ट 1940 अँड रूल्स देअर अंडर. ओके, म्हणजे जो कोणी लायसन्सी आहे म्हणजे परवानाधारक जो कोणी आहे तर D&C ॲक्टच्या आपण कंडिशन्स बघितल्या होत्या. शेड्यूल N आपण डिटेल वी हॅड स्टडीड इन डिटेल. ओके, इन दॅट रिक्वायरमेंट्स दॅट इज द he must have adequate premises, we should not less than 10 square meter, okay, that equipped with facilities for proper storage of drugs. Then all necessary racks should be there, refrigerators, all like that conditions should be there. Then next condition, fourth condition काय आहे तर ड्रग्स शुड ओनली बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्युटेड टू पर्सन्स होल्डिंग रेक्विजिट लायसन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स. आता म्हणजे काय की ज्यांच्याकडे लायसन आहे म्हणजे परवानाधारक, आता लायसन म्हणजे काय बोलतात परवाना बोलतात. आता हिअर होल्डिंग रेक्विजिट लायसन, आता रेक्विजिट म्हणजे काय तर इट्स नेसेसरी, म्हणजे ते लायसन काढणं हे तुम्हाला गरजेचंच आहे. ओके, सो अशा प्रकारे ज्यांच्याकडे लायसन असेल जे कोणी परवानाधारक असतील त्यांनाच काय करू शकता तुम्ही ड्रग्ज आहेत हे विकू शकता किंवा डिस्ट्रीब्यूट करू शकता. आता पहिलं आपण ही कंडिशन सेकंड कंडिशन ह्याच्यामध्ये काय बघितली, फर्स्ट कंडिशन कायमध्ये बघितली की आपण अशा व्यक्तींकडून परचेस करायचे की जे लायसन डीलर आहेत किंवा जे मॅन्युफॅक्चरर जे कोणी आहेत ऑफिशियली की ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच आपण विकत घ्यायचे ते. बट आता आपण ॲज अ डिस्ट्रीब्युटर आहोत आपण, तर आपण समजा तुमचं होलसेल आहे तर उद्या तुम्ही ते मेडिसिन्स आहेत हे कोणाला विकायचे, अशा रिटेलर्सना विकायचे की ज्यांच्याकडे लायसन हे आहे त्यांनाच तुम्ही ते मेडिसिन्स विकू शकता. बट वन क्लॉज इज देअर, दिस कंडिशन इज नॉट ॲप्लिकेबल टू, ही कंडिशन ॲप्लिकेबल कोणासाठी नाही आहे तर फर्स्ट ऑफिसर्स और ऑथॉरिटीज परचेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट. ओके, म्हणजे काय तर गव्हर्मेंटच्या वतीने जे कोणी ऑफिसर्स और ऑथॉरिटीज परचेस करत असतील ड्रग्ज मीन्स फॉर गव्हर्मेंट यूज येतात की जशी सिव्हिल हॉस्पिटल्स असतात, देन आर्मी ऑफिसर्ससाठी जी काही हॉस्पिटल्स असतात, डिस्पेन्सरी, रेल्वेजसाठी जी असतात. ओके, दीज आर फ्रॉम गव्हर्मेंटच्या ह्याच्यातून काय करत असतात ते खरेदी करत असतात. सो
त्यांना ही कंडिशन अप्लाय होत नाही. देन सेकंड, हॉस्पिटल्स, मेडिकल, एज्युकेशनल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स. ओके, म्हणजे डॉक्टर आहेत. सो मग हॉस्पिटल्स आहेत, देन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जसं की आपली इन्स्टिट्यूट आहे. ओके, इट्स ऑल्सो आवर इन्स्टिट्यूट कॉलेज, इट्स ऑल्सो अ रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑल्सो. ओके, सो आपल्याला सुद्धा हे होलसेलमध्ये ड्रग्ज आहेत जे आता तुम्ही प्रॅक्टिकलला तुम्ही सगळे प्रॅक्टिकल करता, तुम्ही सुटिक्समध्ये प्रॅक्टिकल करता. ओके, ड्रग्ज हे काय करता, यूज करत असता तुम्ही प्रॅक्टिकल. ओके, प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना. सो मग हे कुठून आलेले असतात ड्रग्स, हे होलसेलरकडूनच आलेले असतात. बट सी आता ही कंडिशन इथे अप्लाय होत नाही की आता मग आपल्या कॉलेजला स्पेसिफिक त्याच्यासाठी लायसन वेगळं काढावं लागलं असतं अशा प्रकारचे ड्रग्ज गेला. बट सी इथे ही कंडिशन अप्लाय होत नाही की इथे सरळ सरळ असं म्हटलेलं आहे DNC ॲक्टमध्ये की अशा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहेत त्यांना तुम्ही हे ड्रग्ज सप्लाय करू शकता. देन थर्ड, मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ बिवरेजेस. आता बिवरेजेस म्हणजे काय, इट्स वॉटरी ड्रिंक्स जी असतात, मीन्स नॉन अल्कोहोलिक प्रिपरेशन्स. सो इट इन्क्लूड्स ऑल युअर टी, कॉफी, ज्युसेस, ऑल इन्क्लूड्स इन बिवरेजेस. देन हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स. आता हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स म्हणजे काय तर ट्रान्स फॅटी ॲसिड्स असतात की ज्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेझेंट देअर. देन कॉन्फेक्शनरी अँड अदर नॉन मेडिकल प्रॉडक्ट्स. आता सेम कॉन्फेक्शनरी म्हणजे लाईक बेकरी फूड्स, लाईक जे काही असतात आता हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स आणि असतात ते बेकरी फूड्समध्ये वापरले जातात. आणि हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स फूड ॲप्लिकेशन्समध्ये सच ॲज फ्राईंग अँड बेकिंग. ओके, इन ऑर्डर टू एन्श्युअर लाँग शेल्फ लाईफ, म्हणजे शेल्फ लाईफ जो काही असतो त्याचा जो पिरियड जो काही असतो तो इन्क्रीज करण्यासाठी, लॉंगर शेल्फ लाईफसाठी हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स आहेत ती यूज केली जातात. and other non-medical products where such drugs are required for processing of their products. ह्याच्यासाठी मग हे कंडिशन ॲप्लिकेबल नाही आहे. म्हणजे जे कोणी बिव्हरेजचं मॅन्युफॅक्चरिंग, हायड्रोजिनेटेड ऑइल्स, कॉन्फेक्शनरी जे फूड्स असतात, देन अदर नॉन मेडिकल प्रॉडक्ट्स जे काही आहेत त्यांचं काय करत असतील, मॅन्युफॅक्चरिंग करत असतील. ओके, जिथे मग हे ड्रग्ज अप्लाय म्हणजे लागतात. सो तिथे मग ही कंडिशन ॲप्लिकेबल नाही आहे, तिथे तुम्ही त्यांना ते देऊ शकता असं. आता हा चौथा पॉईंट काय आहे, ही कंडिशन वेगळी आहे. ओके, ह्या बाकीच्या कंडिशन आपण आधीपासून बघितल्या होत्या, ह्याचं एक्सप्लेनेशन आपण बघत आलो आहे. बट सी आता ही फोर्थ कंडिशन काय सांगितलेली आहे की तुम्ही अशाच व्यक्तींना हे जे काही ड्रग्ज आहेत, मेडिसिन आहे ते विकू शकता की ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे, त्यांनाच तुम्ही सेल करू शकता. बट सी ही कंडिशन इज नॉट ॲप्लिकेबल. ही कंडिशन ॲप्लिकेबल कोणासाठी नाही आहे तर ऑफिसर्स और ऑथॉरिटीज की जे परचेस करतात ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट. देन हॉस्पिटल, मेडिकल, एज्युकेशनल, रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स. then manufacturers of beverages, hydrogenated oils, confectionery and other non-medical products where such drugs are required for processing of their products. okay, so त्यांच्यासाठी मग असं जर कोणी असेल तर त्यांना मग ते ड्रग्ज आहेत ते सप्लाय करू शकतो. देन सी फिफ्थ कंडिशन, if any change in constitution of license form, means if any change of pharmacist, then if any there is a change in the ownership, then what happen, you should in writing you should write application to licensing authority. okay, and your current license is remain valid for 3 months फ्रॉम डेट. म्हणजे आज मी चेंज करायला गेले तर आजपासून पुढे 3 महिने माझं ते लायसन आहे ते तसंच्या तसं राहतं. बट आफ्टर दॅट नंतर आय विल गेट द फ्रेश लायसन. ओके, वेअर दॅट चेंजेस जे काही झालेले आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये, म्हणजे ज्या काही फॉर्ममध्ये माझ्या चेंजेस झालेले असतील ते त्याच्यावरती इन्क्ल्यूड असतं लायसनवरती. त्या मग नवीन लायसन येणार, मग फार्मासिस्ट चेंज झाला आहे, पार्टनर्स चेंज झाले आहेत, ओनरशिप चेंज झाली आहे, मग ते सगळं त्याच्यावरती असतं. ओके, सो दीज आर कंडिशन फॉर वॉट, ड्रग्स अदर दॅन होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर दॅन स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C, C1 अँड X. अदर दॅन C, C1 अँड X साठीच्या ह्या कंडिशन्स आहेत. देन नेक्स्ट सी कंडिशन्स ऑफ लायसन for sale or distribute by wholesale of drugs specified in schedule C and C1.
आपण आता फर्स्ट कंडिशन आपण कशासाठी बघितल्या, अदर दॅन सी, C1 अँड एक्स. सो नाऊ वी विल सी कंडिशन्स ऑफ लायसन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय होलसेल ऑफ ड्रग्स दॅट इज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल C अँड C1. C अँड C1 मध्ये जे कुठले ड्रग्ज येतात, कोणते येतात, बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट, सेरा, वॅक्सिन्स. ओके, सो त्याच्यासाठी काय कंडिशन्स आहेत त्या आपण आता बघूया. बट हिअर एक्सक्लुडिंग शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स हे येत नाही ह्याच्यामध्ये. सो ज्या आपण रिटेलमध्ये कंडिशन्स बघितल्या होत्या त्याच आता सेम कंडिशन्स आहेत रिटेलमध्ये ज्या होत्या, मीन्स फॉर C1 अँड Cसाठी त्याच सेम कंडिशन्स आहेत. सो लायसन्स इज इश्यूड इन फॉर्म 21B. 21B फॉर्मवरती लायसन इश्यू केलं जातं. म्हणजे काय, तर 21B फॉर्मवर आपल्याला ते लायसन मिळतं. सी हे जे फॉर्म नंबर आहेत हे तुम्हाला ॲज इट इज लक्षात ठेवायचे आहेत, बिकॉज एक्झाममध्ये इन MCQ टाईप ऑफ क्वेश्चन्स दिस आस्क मेनी टाइम्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो see, first condition as it is display in open space that everyone can see your license. Then it should comply with all rules and regulations which are given in D and C Act 1940. म्हणजे जे काही शेड्यूल एन आहे, प्रिमाइसेस, जागा कशी असली पाहिजे, त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेटर इज मस्ट, देन ऑल रॅक्स शुड बी देअर, देन ड्रग्स टू बी सोल्ड, स्टॉक और डिस्ट्रीब्युटेड. म्हणजे काय, सेम कंडिशन की कोणाकडून खरेदी करायचे आपण ड्रग्स, की जे परवानाधारक आहेत, की ज्यांच्याकडे लायसन आहे, जे कोणी मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत, जे कोणी डीलर्स आहेत, ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच आपण ड्रग्ज आहेत हे काय करायचे, तर परचेस करायचे, म्हणजे विकत घ्यायचे. देन सी फोर्थ कंडिशन. व्हॉट इज द फोर्थ कंडिशन? सी ह्या कंडिशन्स ज्या होत्या पहिल्या 3 बघितल्या, रिपीट आहेत. आधी पण खूप एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. सो मला वाटतं की आत्तापर्यंत तुम्हाला हे लक्षात आलेलं असेल प्रोव्हिजन्स काय असतात आणि इन जनरल आहेत ह्या. सो परत म्हणून मी एक्सप्लेनेशन इन डिटेल परत देत नाही आहे त्याचं. ओके, त्यातून जर कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा मला. देन सी license should sell or distribute only such categories of schedule and C and C1. म्हणजे काय की जे लायसनवरती मेन्शन केलेले आहेत ज्या कॅटेगरी शेड्यूल C अँड C1च्या, सो तेच ड्रग्स काय करायचे, आपण डिस्ट्रीब्यूट करायचे म्हणजे विकायचे. बट एक्सक्लुडिंग शेड्यूल एक्स ड्रग्स, शेड्यूल एक्समध्ये येणारे नाही. ओके, देन इफ यू वॉन्ट टू सेल द ॲडिशनल कॅटेगरीज ऑफ ड्रग्स ऑफ शेड्यूल C अँड C1, ओके, देन यू शुड लायसन्सेस शुड अप्लाय टू लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फॉर परमिशन. ओके, यू शुड अप्लाय टू LA मीन्स लायसन्सिंग ऑथॉरिटी फॉर परमिशन. LA लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे काय करायचं, तर अप्लाय करायचं. ओके, आता फर्स्ट ऑफ ऑल सी हिअर व्हॉट, हा पॉईंट काय आहे, काय सांगितलं ह्या पॉईंटमध्ये की लायसन्सीने, लायसन्सी म्हणजे कोण, आता समजा माझं होलसेल आहे, मी होलसेल ओपन केलेलं आहे आणि मला काय करायचं आहे, C अँड C1 ड्रग्सचा सुद्धा सेल करायचा आहे, मला सेरा वॅक्सिन्स ऑफकोर्स ठेवायची आहेत. सो मी लायसन्सी आहे, तर मी फर्स्ट काय करायचं की लायसनवरती माझे जे काही सांगितलेलं आहे तेच फक्त विकायचं मी. आणि समजा मला अजून जास्त काही विकायचं असेल ॲडिशनल त्याच्यामध्ये, देन मग मी लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडून परमिशन घ्यायची आणि मग मी ते विकू शकते. हा 5th पॉईंट आहे. मीन्स लायसन्सी शुड सेल और डिस्ट्रीब्यूट सच ॲडिशनल कॅटेगरीज ऑफ शेड्यूल C अँड C1 ड्रग्ज ओनली आफ्टर द परमिशन बाय द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ऑन एक्झिस्टिंग लायसन. म्हणजे परमिशन मिळाल्या नंतरच, म्हणजे जे काही आहे एक्झिस्टिंग लायसन, जे काही आत्ता आपल्याकडे लायसन आहे, सो त्याच्यावरती आपल्याला परमिशन मिळाल्यानंतरच आपण काय करू शकतो, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो ॲडिशनल कॅटेगरीचे ड्रग. हा पॉईंट आहे. 4th पॉईंट काय आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्या लायसनवरती ज्या कॅटेगरीज आहेत शेड्यूल C अँड C1ची जी कॅटेगरीज आहेत त्याचाच आपण सेल करायचा. अँड इफ यू वॉन्ट टू सेल ॲडिशनल कॅटेगरीज ऑफ ड्रग्स, ओके, बट एक्सक्लुडिंग शेड्यूल एक्स, then you should first of all you should apply to licensing authority for permission. Okay, and after when licensing authority gives you permission, then and then only you can sell it. Okay, then see next condition. इफ any लाईक सेम जर काही चेंजेस केले कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये, आता कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय, फार्मसिस्ट चेंज झाला,
देन ओनरशिप चेंज झाली, पार्टनरशिप चेंज झाला, then you should inform to LA licensing authority. Then your current license will remain valid for 3 months from the date of such change. Okay, and then after that you will receive the fresh license with change constitution. ओके, म्हणजे जे जे काही नवीन बदल झालेले आहेत मग ते तुम्हाला तुमचं आत्ताचं लायसन हे 3 मंथसाठी व्हॅलिड राहतं आणि तुमचे जे जे काय चेंजेस झालेले आहेत, फार्मासिस्ट बदलला आहे, पार्टनर बदलला आहे, ओनर बदलला आहे, मग ते चेंजेस करून मग ते फार्मासिस्ट बदललं आहे, मग ते नाव फार्मासिस्टचं नाव चेंज होऊन तुमच्या ते फ्रेश लायसनवरती येणार. देन सी next is what? Records should be maintained of all purchases and sales of Schedule C drugs by way of wholesale dealings. म्हणजे काय तर आपण ड्रग्स कोणाकडून खरेदी केले आहेत, आपण ड्रग्स कोणाला विकले आहेत, शेड्यूल सी अँड C1चे हा सगळा रेकॉर्ड्स तुम्हाला मेंटेन करावा लागतो. सो मग त्याच्यामध्ये काय काय इन द फॉलोइंग हेडिंग्स व्हॉट कम्स अंडर दॅट? इन दॅट फर्स्ट the dates of purchases and sales. ओके, परचेस कधी केलेला आहे, सेल कधी केलेला आहे त्याच्या डेट्स. देन नेम अँड ॲड्रेसेस ऑफ द फर्म्स फ्रॉम हुम परचेस, म्हणजे कोणाकडून आपण आता शेड्यूल सी अँड C1 आता फॉर एक्झाम्पल व्हॅक्सिन असेल एखादं, समजा TTचं व्हॅक्सिन आहे और ह्युमन मिक्स चार्ड आहे, ओके, शुगरचं जे काही येतं ते आहे, मग ते मी परचेस कोणाकडून केलं आहे, किती तारखेला केलं आहे. ओके, समजा 1 जानेवारीला मी श्रीराम दापोली एजन्सीज ह्यांच्याकडून परचेस केलेला आहे. ओके, 1 तारखेला तो रेकॉर्ड असला पाहिजे. आणि मग त्याच्यानंतर 8 जानेवारीला मी एक XYZ नावाचं मेडिकल आहे त्यांना ते विकलेलं आहे होलसेल. ओके, होलसेलने तो रेकॉर्ड माझ्याकडे असला पाहिजे. देन नेम्स अँड क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग्स अँड देअर बॅच नंबर. मग आता ती जी इंजेक्शन्स होती ती किती त्याचं नाव काय असेल ते, देन किती क्वांटिटी 10, 15 वॉट एवर अँड देअर बॅच नंबर्स. देन नेम्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मॅन्युफॅक्चरर्सचं नाव असलं पाहिजे. अँड दॅट रेकॉर्ड शूड बी मेंटेन फॉर 3 इयर्स. ते रेकॉर्ड्स आहेत हे 3 इयर्ससाठी मेंटेन करून ठेवायचे. आता सी इथे तुम्हाला बोल्ड लेटर्समध्ये वरती दिसते राज दत्त प्रोसेसर. सपोज आता हे काय आहेत, डिस्ट्रीब्युटर आहेत, ओके, होलसेलर आहेत, मग त्यांनी बिल कोणाला केलेलं आहे, राज जनरल स्टोअर्स. ओके, हे एक काय आहे, स्टोअर आहे, त्यांना बिल केलेलं आहे त्यांनी. सो मग आता सी इथे डेट असते त्याची काय आहे ती, बिल नंबर, बिल डेट, नाव सी 27/3 ते दिसतंय 2017 मधलं आहे बिल. देन SR नंबर, आयटम, देन पॅकेजिंग आहे, देन HSN, आता HSN GST कॅटेगरीचं येते हे, देन MRP, देन स्कीम वॉट एवर, देन GST, क्वांटिटी, रेट, अमाऊंट, दॅट एव्हरीथिंग इज देअर अंडर दिस. ओके, देन नेक्स्ट कंडिशन वॉट सेम की जसं आपण बघितलं दॅट ड्रग्स शूड ओनली बी सोल्ड टू द लायसन्स होल्डर, म्हणजे ज्यांच्याकडे जेन्युनली खरोखर लायसन आहे त्यांनाच आपण काय करू शकतो, ड्रग्ज आहेत हे सेल करू शकतो. फॉर सेल ऑर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स. ओके, त्यांनाच ड्रग्ज आहेत ते काय करायचे तर सेल करायचे. हाऊएवर दिस इज नॉट ॲप्लिकेबल टू, हे कोणासाठी ॲप्लिकेबल नाही आहे. फर्स्ट that same as it is means whoever that purchasing on behalf of officers or authorities of government, then hospitals, institutes like that only, then manufacturers जे कोणी असतील बेवरेजेसचे, कॉन्फेक्शनरीचे, नॉन मेडिकल प्रॉडक्ट्सचे, सो त्यांच्यासाठी ही कंडिशन ॲप्लिकेबल नाही आहे. ओके, सो ह्या कंडिशन्स आपण कशासाठी बघितल्या, कंडिशन्स of license for sale or distribute by wholesale of drugs which is specified in schedule C and C1. C and C1 मध्ये जे काही ड्रग्स स्पेसिफाय केलेले आहेत त्याच्यासाठी काय कंडिशन्स आहेत ते आपण बघितल्या. देन नेक्स्ट वी विल सी कंडिशन्स फॉर शेड्यूल X ड्रग्स. शेड्यूल X ड्रग्ससाठी काय कंडिशन्स आहेत होलसेल्सच्या त्या आपण बघायच्या आहेत. सो सेम कंडिशन जसं की रिटेलिंगमध्ये होत्या X ड्रग्ससाठी त्याच सेम कंडिशन्स इथे आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथे फॉर्म नंबर कंडिशन्स जरी सेम राहिल्या तरी फॉर्म नंबर हे काय होत असतात तर चेंजेस होत असतात फॉर्म नंबरमध्ये.
सो सी लायसन इज इश्यूड इन फॉर्म 20G. फॉर्म 20G वरती तुम्हाला काय मिळतं तर लायसन इश्यू होतं फ्रॉम होम लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजकडून. देन सी that license should be displayed in prominent place of license premises open to the public. लायसन मग जसं की आपण फर्स्ट आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघितलं आहे की सगळ्यांना दिसलं पाहिजे लायसन्स, अशा ठिकाणी आपण ते काय करायचं तर लावून ठेवायचं. देन D&C ॲक्टमध्ये ज्या ज्या काही प्रोव्हिजन्स सांगितलेले आहेत, मीन्स एरिया कसा असला पाहिजे, देन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट आहे, रॅक्स कसे असले पाहिजेत, देन बोर्ड कसं असलं पाहिजे, ह्या सगळ्या कंडिशन्स सॅटिस्फाय केलेल्या असल्या पाहिजेत. देन ड्रग्स जे काही आपल्याला विकायचे आहेत, इफ यू वॉन्ट टू सोल्ड, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूट, ओके, दॅट मस्ट बी परचेस अंडर कॅश और क्रेडिट मेमो फ्रॉम ड्युली लायसन्स डीलर्स और मॅन्युफॅक्चरर. म्हणजे काय की ड्रग्स ज्या काही आपल्याला ड्रग्सचा काय करायचं आहे, सेल करायचं आहे, स्टॉक करायचं आहे, और जे काही डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत ते आपण कोणाकडून परचेस करायचे तर ज्यांच्याकडे लायसन्स आहे त्या डीलर और मॅन्युफॅक्चरर्सकडूनच आपण ड्रग्ज आहेत हे परचेस करायचे. देन सी licensee should forward to a licensing authority copies of invoices of sales made to retail dealers. म्हणजे काय तर होलसेलरनी काय करायचं, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज ज्या कोणी असतात त्यांना काय पाठवायचं तर इनव्हॉइसेस ऑफ सेल्स म्हणजे रिटेलर्सना काय काय शेड्यूल एक्स ड्रग्ज विकलेले आहेत त्याच्या कॉपीज आहेत ह्या लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजला पाठवायच्या असतात. आता यू ऑल नो शेड्यूल एक्स ड्रग्ज, दीज आर द नार्कोटिक, ओके, नार्कोटिक अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस आर कम्स अंडर दिस शेड्यूल एक्स ड्रग्स. ओके, सो इन हिअर यू शुड फॉरवर्ड, जे काही बिल करत असाल तुम्ही ऑन PC, जे काही बिलिंग करत असाल तुम्ही, जसं की त्या रिटेलर्सचं नाव घालून किती क्वांटिटी आहे, बॅच नंबर किती, मॅन्युफॅक्चरर किती आहे, सो ते जी काही कॉपी आहे दॅट यू शुड फॉरवर्ड टू लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. देन सी नेक्स्ट कंडिशन ॲज इट इज सेम दॅट ज्यांच्याकडे लायसन आहेत त्यांनाच ते काय करायचं आपण विकू शकतो, आणि हे ॲप्लिकेबल कोणाला नाही आहे ते ॲज इट इज जे पहिल्या पॉईंटमध्ये बघितलं तेच सेम आहे इथे. ओके, मीन्स जे कोणी ऑफिसर्स ऑथॉरिटी गव्हर्मेंटच्या वतीने परचेस करतात त्यांना. देन ह्याच्यामध्ये कोणाला सोल्ड करू शकतो, हॉस्पिटल, मेडिकल, एज्युकेशनल, रिसर्च इन्स्टिट्यूशन्सना. देन मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ बिवरेजेस, हायड्रोजनेटेड ऑइल्स, ओके, कन्फेक्शनरी अँड अदर नॉन मेडिकल प्रॉडक्ट्स, ह्याच्यासाठी मग ही कंडिशन ॲप्लिकेबल होत नाही. खरं काय आहे ह्या कंडिशनमध्ये की ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांनाच सेल आपण डिस्ट्रीब्यूट करायचे, बट सी इथे एक्सेप्शनल केसेस काय आहेत, बट ही कंडिशन ह्या 3 क्लॉजसाठी ॲप्लिकेबल नाही आहे. देन लास्ट कंडिशन सेम, जसं की कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जर काही चेंजेस केले then you should inform to licensing authority in writing and your current license is remain valid for 3 months. ओके, चेंज केल्यानंतर करंट लायसन 3 months व्हॅलिड राहतं, अँड आफ्टर दॅट यू विल गेट द फ्रेश लायसन. ओके, विथ जे काही चेंज कॉन्स्टिट्यूशन झालेलं आहे, सो देन यू विल गेट द फ्रेश लायसन, तुम्हाला फ्रेश लायसन मिळतं. देन नेक्स्ट सी ह्या कंडिशन्स दीज आर फॉर द होलसेल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम फिक्स प्रिमायसेस. ओके, मीन्स एका ठिकाणावरूनच. सी बट होलसेलर्सचे काय आहेत, फ्रॉम फिक्स प्रिमायसेस अँड फ्रॉम मोटर व्हेकल्स. ओके, असे टाईप पडतात ह्याचे. सो सी मीन्स other than those specified in schedule C and C1 from motor vehicle, त्याच्यासाठी 20 BB फॉर्म हा इश्यू केला जातो. फॉर शेड्यूल C and C1 21 BB. ओके, से हे फॉर्म आहेत हे तुम्हाला ॲज इट इज लक्षात ठेवायचे आहेत. शेड्यूल C and C1चे ड्रग आहेत आणि त्याचा तुम्हाला फ्रॉम मोटार व्हेकल सेल करायचं आहे. आता फ्रॉम मोटर व्हेकल म्हणजे कसं की
हे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही त्याची ट्रान्सपोर्ट करणार आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला लायसन काढावं लागतं. ओके, होलसेलर आहे रत्नागिरीला, बट रत्नागिरीतून देवरुखला मेडिसिन्स पाठवायची आहेत, सो त्याच्यासाठी मग सेपरेट लायसन आहे, हे कंपल्सरी काढावंच लागतं. प्रत्येक होलसेलर्सना मग हे कंपल्सरी लायसन आहे, हे काढावंच लागतं. ओके, सो सी होलसेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मोटार व्हेकल म्हणजे काय, तर वाहनांवरून तुम्हाला जर डिस्ट्रीब्युशन करायचं असेल तर. सो फॉर शेड्यूल सी अँड C1साठी कोणता फॉर्म आहे, तर 21BB. ओके, फॉर शेड्यूल सी अँड C1 अँड अदर दॅन schedule C and C1 from motor vehicle it's 20BB. okay, other than schedule C and C1 it's 20BB, and for schedule C and C1 it's 21BB. so see what are the conditions are there. In that first condition that same as it is means display कसं करायचं, that prominent place that of license premises it is open to the public. okay, then say that should comply with provisions that are in D&C Act 1940 and rules there under. ओके, त्याच्यामध्ये ज्या ज्या काही तरतुदी सांगितलेल्या आहेत, सो त्याच्यानुसार मग काय करायचं, तुमची प्रिमायसेस तशी असली पाहिजे. जसं की एरिया असतो आपण, म्हणजे जे शेड्यूल एन आपण बघितलं होतं, तुम्हाला आठवत असेल इन डिटेल आपण शेड्यूल एनमध्ये बघितलं होतं की कसं असलं पाहिजे फार्मसी. देन आपण होलसेल स्टोअर, मग त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय असल्या पाहिजेत, त्या ज्या काही तरतुदी सांगितलेल्या आहेत D&C ॲक्टमध्ये, मीन्स एरिया कसा असला पाहिजे, देन तुमचा काउंटर कसा असला पाहिजे, देन तुमच्याकडे रेफ्रिजरेटर असला पाहिजे स्टोरेजसाठी, देन एक्सपायरी ठेवण्यासाठी तुमच्याकडे सेपरेट रॅक हा असला पाहिजे, ह्या कंडिशन्स येतात. ओके, त्या प्रोव्हिजन्स म्हणजे D&C ॲक्टमध्ये असलेल्या. देन ज्यांच्याकडून आपण काय करणार, विकत घेणार आहोत. ओके, सो ज्यांच्याकडून आपण विकत घेणार मेडिसिन्स, त्या कोणाकडून परचेस करायची आपण, तर लायसन्स डीलर्स और मॅन्युफॅक्चरर्सकडून. ओके, मीन्स ड्रग्स टू बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्युटेड दॅट मस्ट बी परचेस अंडर कॅश और क्रेडिट मेमो. ओके, फ्रॉम ड्यूली लायसन्स डीलर्स और मॅन्युफॅक्चरर्स. लायसन्स डीलर्स और मॅन्युफॅक्चरर्स जे कोणी असतील त्यांच्याकडूनच आपण काय करायचं, तर विकत घ्यायचं, परचेस करायचं. देन ड्रग्स ऑन दॅट सी सेम कंडिशन आहे की जे परवानाधारक आहेत त्यांनाच आपण ड्रग्ज आहेत हे विकायचे आहेत. सी म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये कॉमन एकत्र कंडिशन दिलेले आहेत ह्या बुक्समध्ये तुमच्या, सेपरेट असं काही नाही आहे. C and C1साठी सेम एकत्र कंडिशन आहेत, मीन्स अदर दॅन शेड्यूल C and C1 अँड फॉर शेड्यूल C and C1. बटची फॉर्म नंबर ऑफकोर्स डिफरंट येतात. शेड्यूल C and C1साठी 21BB आणि शेड्यूल अदर दॅन शेड्यूल C and C1साठी फ्रॉम 20BB. सी इट्स फ्रॉम मोटार व्हेकल. ओके, फ्रॉम मोटार व्हेकल दॅट फॉर्म इज डिफरंट. सो सी डू इट केअरफुली. फॉर्म नंबर आहेत हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. फर्स्ट स्लाईडमध्ये टेबल आहेच. ओके, आता मी लेक्चर झाल्यानंतर PPT फॉरवर्ड करेल. सो फर्स्ट स्लाईडमध्ये टेबल आहेच, ते टेबल काय करा, रोज तुम्ही वाचत राहा, रोज ते पाठ करत राहा. सी MCQजमध्ये हे जे क्वेश्चन्स जेव्हा येतील मग तेव्हा खूप कन्फ्युजन होईल, कोणता फॉर्म आहे कोणता, तिथे मीन्स का मार्क उगाचच जातील तुमचे, बरोबर. सो नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे फॉर्म काय आहेत ते. सी आता मग हा पॉईंट आहे फोर्थ पॉईंट, दॅट ड्रग्स शुड ओनली बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्युटेड टू पर्सन होल्डिंग रेक्विजिट लायसन फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज. म्हणजे काय, तर ज्यांना काय करायचं आहे, आपण अशाच व्यक्तींना विकायचं की ज्यांच्याकडे लायसन आहे, परवानाधारक जे कोणी आहेत त्यांनाच आपण ते विकायचं असतं. बट ही कंडिशन्स ह्या 3 क्लॉजसाठी ॲप्लिकेबल होत नाही. ओके, हे 3 क्लॉज आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. मीन्स दॅट ऑफिसर और दॅट ऑथॉरिटीज हू इज परचेसिंग ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट. देन hospital, medical, research institutes, educational institutes are there. Then manufacturers of what, beverages, hydrogenated oils, confectionery and other non-medical products where such drugs are required. Okay,
देन if there is any change in constitution of license, जर काही चेंजेस केले, then you should inform to licensing authority in writing, and your that current license is remain valid for 3 months from the date of such change, and after that you will get the fresh license with the change constitution. Then see last condition काय आहे, important condition, if any change in ownership of vehicle specified in license should be informed to LA within 7 days of such change. म्हणजे काय तर मी होलसेलरची ओनर आहे, सो जे काही व्हेकल जे वापरणार मी, ओके, सो ते व्हेकलचं काय केलेलं असतं, कोणाच्या नावावरती ते व्हेकल आहे, सो हे सुद्धा लायसनमध्ये मग मेन्शन केलेलं असतं. आणि समजा त्या व्हेकलच्या ओनरशिपमध्ये काही जर चेंज झाला, सपोज मग ते माझ्या नावावरती पण ते व्हेकल असू शकतं किंवा दुसऱ्या कोणाचं व्हेकल असेल तर त्यांच्या नावावरती सुद्धा ते व्हेकल असतं. सो समजा त्या चेंज झाला, इफ देर इज एनी चेंज इन ओनरशिप ऑफ दॅट व्हेकल दॅट इज स्पेसिफाईड इन लायसन, दॅट शुड बी इन्फॉर्म टू LA. ओके, इन्फॉर्म कोणाला करायचं, LA म्हणजे लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना, विदिन 7 days ऑफ सच चेंज, विदिन 7 डेजच्या आत इन्फॉर्म करायचं असतं. मीन्स आज समजा जर काही चेंजेस केले, म्हणजे त्या मोटर व्हेकलचा ओनर चेंज केला, तर मग काय करायचं, लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना आपण काय करायचं, ॲप्लिकेशन द्यायचं असतं आणि चेंजेस जे काही आपण केलेले आहेत मीन्स ते आपण इन्क्लूड करायचे. मीन्स दॅट व्हेकल इज ओनरशिप ऑफ XYZ इज चेंजेस टू नाव ABC, असं त्याच्यामध्ये मेन्शन करून मग ते लायसन्सिंग ऑथॉरिटीजना काय करायचं असतं तर इन्फॉर्म करायचं असतं. सो दिस इज फ्रॉम वॉट, दिस इज फ्रॉम मोटार व्हेकल. ह्या कंडिशन्स कशासाठी होत्या, मोटार व्हेकलसाठी. सेम कंडिशन्स होत्या आधीसारख्या, फक्त ही जी लास्ट कंडिशन आहे ती वेगळी आहे. मीन्स दॅट एनी चेंज इन ओनरशिप ऑफ व्हेकल, ओनरशिपमध्ये जर काही चेंज केला, if that specified in license, that you should inform to the LA licensing authority within 7 days of such change. Within 7 days काय करायचं, इन्फॉर्म करायचं. ओके, देन सेम ॲज इट इज कंडिशन्स ज्या काही आहेत त्या आहेत तशाच आहेत. Then see, no license is necessary for public carriers or hired vehicles used slowly for transport of drugs. Okay, so here we finish up with the retail sale and wholesale sale of drugs. इथे आपण काय बघितलं तर रिटेल सेल, होलसेल सेल आहे ड्रग्सचा, तो आपण बघितलेला आहे. ओके, सो see that retail sale, that form numbers are very important. That form numbers means issued in which form number, and application जे केलं जातं त्या फॉर्म नंबरवरती ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. देन restricted license is many times asked in your theory paper. Then all these conditions are very important. Okay, then do it very carefully. फॉर्म आहेत ते फॉर्म नंबर आहेत इश्यू केले जातात ते रिपीट वाचा, मग ते राहतील लक्षामध्ये तुमच्या. ओके, जर काही समजलं नसेल, कोणाला काही डिफिकल्टी असेल आजच्या लेक्चरमध्ये तर नक्की विचारा. थँक्यू. हॅपी लर्निंग.